Bridge course standard 7th subject science. Students, today we are going to discuss about the activity number 24. Reference for this is 6th standard science textbook. Chapter number 15, fun with magnet. See here, can you tell the answers of this question? See here, pins in the pin holder do not fall even when it is held upside down. Here see, when we keep this upside down, so pins do not fall. Why it is? Because this lid has a magnet and magnet attracts all these pins towards itself. While we are shutting down the door of fridge, we find that it closes automatically from the certain distance and do not open unless pulled again. Why is this so? Because the door of fridge has a magnet. Here see, on the border of this door of the fridge has a specific type of magnet is here, and which attracts other magnet which is here, and therefore this door automatically closes. Magnet is used in these gadgets. या सगळ्या उपकरणांमध्ये काय होतो? मॅग्नेटचा वापरला जातो. Magnet is fitted in a cap of pin holder here and in the door of the fridge. Iron object stick to the magnet. जे लोखंडी वस्तू असतात तर त्या काय होतात? मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट केल्या जातात. So what is magnet? So magnet, it is a material to which objects made from iron, nickel, cobalt, etc. get attracted. That is called as a magnet. So this property of a material is called as a magnetism. असे काही ऑब्जेक्ट मटेरियल असतात की जे असं काही मटेरियल असतं तर ते आयर्न, निकेल, कोबाल्ट अशा ह्या ज्या वस्तू आहेत तर त्यांना स्वतःकडे काय करतं? अट्रॅक्ट करतं. त्या मटेरियलला मॅग्नेट असं म्हटलं जातं आणि त्या मॅग्नेटची ही जी प्रॉपर्टी गुणधर्म आहे त्याला मॅग्नेटिझम म्हणजे चुंबकत्व असं म्हटलं जातं. Now see here, one activity is given here. See, make a magnet from the laboratory. Take a magnet from the laboratory and bring it near the various objects in your use. Which of them stick to the magnet? What material is each of them made of? Observe these things carefully. Classify the object into two groups, those which stick to magnet and those which do not. तर असा मॅग्नेट तुम्हाला इतर ठिकाणाहून सहजपणे अवेलेबल होऊ शकतो. असा मॅग्नेट घ्या आणि काही ऑब्जेक्ट्स जे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात तर त्याच्या जवळ हा मॅग्नेट न्या आणि त्या ऑब्जेक्ट्सचं दोन वेगळ्या ग्रुप्समध्ये तुम्ही क्लासिफिकेशन करू शकता. असे ऑब्जेक्ट जे मॅग्नेटला चिकटून बसतात आणि असे ऑब्जेक्ट जे मॅग्नेटला चिकटत नाही. टेक अ मिक्सचर ऑफ द सँड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉडस्ट, आयर्न फिलिंग्स अँड पिन्स इन अ सॉसर अँड पास इट मॅग्नेट अराउंड द मिक्सचर. असे काय करायचे आहेत? काही ऑब्जेक्ट्स काय करायचे तिथं घ्यायचे आहेत ते याच्यामध्ये आणि त्याच्या वरून काय करायचं? मॅग्नेट फिरवायचं आहे. आता जे काही मॅग्नेटिक मटेरियल्स असतात सो दे गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द मॅग्नेट. म्हणजे कुठले? याच्यामधले तर आयर्न फिलिंग्स, पिन्स जे आहेत तर ते काय होतात? या मॅग्नेटला चिकटून बसतात. बिकॉज दॅट आर द मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. Okay, or magnetic material. So see here, the material that stick to the magnet are called as a magnetic material. असे मटेरियल जे मॅग्नेटला चिकटून बसतात त्यांना मॅग्नेटिक मटेरियल असं म्हटलं जातं. while those do not stick to the magnet that are the non-magnetic material. The metal, iron, cobalt, nickel, all these are the example of magnetic material. हे आयर्न, कोबाल्ट, निकेल हे मॅग्नेटिक मटेरियलचे काही एक्झाम्पल्स आहेत. नाव सी नेक्स्ट वन इज इट वॉज नोन क्वाईट लॉंग अगो टू द पीपल इन द चायना अँड युरोप दॅट द पीस ऑफ मॅग्नेटाईट hung freely, always settled in the north-south direction. These rocks then came to the user for finding the directions while traveling through unknown region.
तर बऱ्याच कालावधीपूर्वी चायना आणि युरोपमधल्या लोकांना असं माहिती होतं की मॅग्नेटाईटचा एखादा तुकडा समजा जर आपण काय केला लटकवून ठेवला तर तो नेहमी नॉर्थ आणि साऊथ डायरेक्शनला काय होतो स्थिर राहतो. आणि अशा प्रकारचे हे जे रॉक्स आहेत तर त्याचा दिशा ओळखण्यासाठी काय करण्यात आला. नंतर जेव्हा प्रवासाच्या वेळेस दिशा ओळखता येत नाहीत अशा वेळी दिशा ओळखण्यासाठी याचा वापर केलेला आपल्याला दिसतो. सो दॅट इज व्हाय दे आर कॉल्ड एज अ आयोड स्टोन्स. सो दॅट आर द मीनिंग ऑफ धीस iode is a leading stone and this led to the invention of the mariner's compass. आणि अशा स्टोन्सना काय म्हटलं बघा आयोडे स्टोन्स. आणि हे जे ॲक्च्युली हे जे स्टोन्स आहेत सो याच्यानंतर काय झालं या मरिनर्स कंपास म्हणजे जे हे खलाशी लोक वापरतात त्या जहाजावरचे जे काय कंपास आहेत तर त्याचा शोध लागलेला आहे. मॅग्नेट्स कॅन हॅव द व्हरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देअर युजेस. आणि मॅग्नेटचे वेगळे काय आहेत शेप्स आहेत. तर याच्यामध्ये या सगळ्याचा जो यूज आहे तर त्याच्या त्या शेपनुसार केला जातो. सो सी हिअर टुडे मॅग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी मशीन्स. कितीतरी वेगळ्या प्रकारच्या मशीन्समध्ये याचा वापर होतो. गॅजेट्स ऑर डिव्हायसेस वेगळ्या प्रकारच्या गॅजेट्समध्ये डिव्हायसेसमध्ये. दे आर ऑल मॅनमेड मॅग्नेट्स. हे सगळे मॅग्नेट कसे आहेत मॅनमेड आहेत म्हणजे कृत्रिम आहेत. फाइंड आउट वेअर द मॅग्नेट शोन इन द पिक्चर बिलो आर यूज्ड. याच्यामध्ये जे काही मॅग्नेट दिले ते कुठे वापरले जातात याचा शोध घ्यायचा आहे. ओके. देर आर द डिफरंट शेप्स ऑफ मॅग्नेट्स. बार मॅग्नेट्स, डिस्क मॅग्नेट्स, हॉर्शू मॅग्नेट, रिंग शेप्ड मॅग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मॅग्नेट्स. As also small button magnets are different shapes of the magnets in the everyday use. अशा प्रकारे कितीतरी वेगळ्या आकाराचे मॅग्नेट जे आहेत तर ते वापरले जातात. This is about the activity 24. Now activity number 25, same chapter. Next point, magnetism. When magnet attracts an object, that object is displaced due to the magnetic force. तर इथं जेव्हा एखादा मॅग्नेट एखाद्या पदार्थाला आकर्षण घेतो तर तेव्हा काय होतो त्या पदार्थाची जी जागा आहे तर ती बदलते. हे कशामुळे होतं तर मॅग्नेटिक फोर्स जो काय होतो त्या मॅग्नेटकडून लावला जातो. इन प्लेसेस लाईक फॅक्टरीज, पोर्ट्स, garbage depots, large objects are shifted from one place to place. For this purpose cranes with magnets are used. आता इथं वेगळ्या प्रकारच्या फॅक्टरीजमध्ये बंदर जे असतात तर त्याच्यामध्ये जे गार्बेज असतं तर त्याचे डिपॉझिट्स जे असतात त्याच्यानंतर काही वेगळ्या प्रकारच्या मोठ्या ऑब्जेक्ट्समध्ये इथं काय केलं असतं बघा तर किंवा एखादे पदार्थ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जेव्हा नेले जातात तर अशा ठिकाणी या मॅग्नेटचं म्हणजे तिथे काय होतो क्रेनचा वापर केला जातो आणि त्या क्रेनमध्ये मॅग्नेटचा वापर होतो. वर्क इज डन बाय मॅग्नेटिक फोर्स. मॅग्नेटिक फोर्सकडून वर्क जे आहे तर ते केलं जातं. सो धिस शोज दॅट द मॅग्नेटिझम इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. याच्यावरून आपलं काय लक्षात येतं तर मॅग्नेटिझम ही काय आहे एनर्जी आहे. नाव सी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॅग्नेट म्हणजे मॅग्नेटची काही वैशिष्ट्ये आपण पाहूयात. इथं काय दिले बघा डायग्रॅममध्ये डायरेक्शन इन विच द मॅग्नेट सेटल्स. म्हणजे काय करायचा मॅग्नेट घ्यायचा आहे टाय धिस विथ द थ्रेड ॲट द सेंटर ऑफ द बार मॅग्नेट अँड हँग इट फ्रॉम द स्टँड. आणि त्याला काय करायचं लटकवलेल्या अवस्थेमध्ये ठेवायचं. नोट द डायरेक्शन इन विच द मॅग्नेट सेटल्स अँड टर्न इट अराउंड अगेन. आता हा कुठल्या दिशेमध्ये स्थिर राहतो हे पाहायचं आहे आणि त्याच्यानंतर या मॅग्नेटमध्ये त्याला गोल गोल काय करायचं परत पुन्हा फिरवायचं आहे. लेट इट सेटल अँड नोट द डायरेक्शन डू विच मेनी टाइम्स.
याच्यानंतर पुन्हा याला गोल गोल फिरून सोडून द्यायचं आणि कुठल्या दिशेमध्ये स्थिर राहतो ते पाहायचं आहे. द आन्सर इज द मॅग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन अ नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन. तो नेहमी मॅग्नेट कुठल्या डायरेक्शनमध्ये असतो? नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनमध्ये तो काय असतो? नेहमी लटकवलेल्या स्थितीमध्ये प्रेझेंट असतो. नाव नेक्स्ट सी. The end of the magnet that points to the north is called as the north pole. जे बाजू आहे ती नॉर्थकडली जी बाजू आहे तिला नॉर्थ पोल असं म्हटलं जातं. अँड द एंड पॉईंट ऑफ द साऊथचं जे पोल आहे शेवट आहे त्याला साऊथ पोल असं म्हटलं जातं. आता हे जे नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल आहेत सो दॅट आर इंडिकेटेड बाय capital N and capital S, north and south pole. See, activity is here. Place some iron fillings on sheet of paper and pass bar magnet over them. इथं काय करायचं आहे बघा, आता काही आयर्न फिलिंग जे आहेत तर ते काय करायचे आहे त्याच्यामध्ये टाकायचे आहेत आणि त्याच्या भोवतीने काय करायचं आहे असं जे मॅग्नेट आहे तर ते फिरवायचं आहे आणि काय दिसतं ते सांगायचं आहे. So see here, magnetic force is connected at the two ends of the pole magnet. Magnetic जो force आहे तर तो कुठे असतो तर that is concentrated at the two ends. दोन्ही टोकाला हे काय असतं जास्तीत जास्त magnetic force प्रेझेंट असतो. Take a bar magnet that can be cut with scissors or knife. बार मॅग्नेट घ्यायचा आहे त्याला सीझर किंवा चाकू आहे म्हणजे कात्री किंवा चाकू यांनी काय करायचं आहे कापायचं आहे. मोस्ट ऑफ द आयर्न फिलिंग्स देन टेक आयर्न फिलिंग्स अँड ऑन द शीट ऑफ द पेपर अँड प्लेस द मॅग्नेट ऑन इट. त्याच्यानंतर एका पेपरमध्ये काय घ्यायचं आहे आयर्न फिलिंग्स घ्यायचं आहेत आणि त्याच्यामध्ये हा जो मॅग्नेट आहे तर तो काय करायचा आहे फिरवायचा आहे. मोस्ट ऑफ द आयर्न फिलिंग्स विल सीन स्टिक टू इट्स पोल्स. याच्यातले बरेचसे मॅग्नेटिक जे काय आयर्न फिलिंग्स आहेत तर ते दोन्ही टोकांना जमा झालेले आपल्याला दिसतील. नाव कट द मॅग्नेट इंटू टू पीसेस ॲज शोन इन द पिक्चर. आणि आता काय करायचं आहे या मॅग्नेटला दोन वेगळ्या पीसेसमध्ये कट करायचं आहे. पिक अप ईच ऑफ द पीस अँड ऑब्झर्व. याच्यातला प्रत्येक पीस काय करायचं आहे घ्यायचा आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. इफ सी हियर, इफ magnet is divided into two parts, two independent magnet are formed. मॅग्नेटला कट केला तर याच्यामध्ये दोन वेगळे इंडिपेंडंट स्वतंत्र काय दिसतात आपल्याला इथं पोल्स दिसतात प्रत्येकामध्ये. याच्यामध्ये अर्धा कट केला तर इथे काय होणार एक पोल इकडे एक पोल इथं एक पोल आणि इथं एक पोल असे तयार होणार आहेत. इट मीन्स दॅट द टू पोल्स ऑफ मॅग्नेट कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. जे दोन पोल्स आहेत मॅग्नेटचे तर ते सेपरेट केले जाऊ शकत नाहीत. नाव सी हियर, फिक्स द पॉवरफुल मॅग्नेट टू द स्टँड ॲज शोन इन द फिगर. हियर फिक्स अ आयर्न बार ॲट द शॉर्ट डिस्टन्स बिलो ऑफ द मॅग्नेट. टेक आयर्न फिलिंग्स नियर टू द आयर्न बार. व्हॉट डू यू सी. इथं काय करायचं आहे बघा आता तर एक पॉवरफुल काय करायचं मॅग्नेट घ्यायचं आहे आणि एक आयर्न फिलिंग्स घ्यायचे आहेत आणि आयर्न बार पण काय करायचं घ्यायचा आहे. आफ्टर सम टाइम टेक अ मॅग्नेट अवे. व्हॉट हॅपन्स. आयर्न फिलिंग स्टिक टू द आयर्न बार व्हेन द मॅग्नेट इज नियर टू इट अँड फॉल ऑफ ॲज शोन इन द मॅग्नेट इज टेकन अवे. म्हणजेच काय इथं बघा आयर्न फिलिंग जे आहेत तर त्या आयर्न बार जो आहे तर त्याला चिटकून राहिले असतात. आता हा मॅग्नेट जेव्हा त्याचं जवळ असतो तर तेव्हा काय होतं तर हे त्याच्या जवळ असतात हे आयर्न फिलिंग याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. जसं हे लांब नेलं जातं तर तसे काय होतात हे आयर्न फिलिंग्स काय होतात दे आर टेकन अवे. ते जातो तर तेव्हा याला चिकटलेले काय होतात हे आयर्न फिलिंग्स खाली पडतात. See here, magnetic material acquires the magnetism when placed near the magnet.
जो मॅग्नेटिक मटेरियल असतो तर त्याच्यामध्ये काय होतं, मॅग्नेटिझम तयार होतं. आता इथं मॅग्नेटिझम केव्हापर्यंत राहतं, जेव्हा हे मॅग्नेट याच्या जवळ असतो तेव्हा. सो व्हेन इट इज प्लेस्ड ॲट नियर टू द मॅग्नेट, धिस मॅग्नेटिझम इज कॉल्ड ॲज इंड्युस्ड मॅग्नेटिझम. या मॅग्नेटिझमला इंड्युस्ड मॅग्नेटिझम असं म्हटलेलं आहे. फिफ्थ ॲक्टिव्हिटी, फिक्स अ बार मॅग्नेट टू द स्टँड, लेट इट बिकम स्टेडी, त्याला स्थिर होऊ द्या. टेक अनदर बार मॅग्नेट नियर द हँगिंग बार मॅग्नेट, पुन्हा एक काय करायचं, जवळ आणायचं एक मॅग्नेट. डू द सेम ॲक्शन अगेन अँड अगेन, हीच क्रिया जी आहे तर ती पुन्हा पुन्हा करत राहा. सी हिअर, देर इज अ रिपल्शन बिटवीन लाईक पोल्स ऑफ द मॅग्नेट व्हाईल देर इज अ अट्रॅक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स. तर याच्यामध्ये अपोजिट पोल असल्यामुळं हे काय होतं, याच्यामध्ये ॲट्रॅक्शन आहे आणि काय होतं, सेम पोल्स असल्यामुळं रिपल्शन. इथं पण पहा सेम फोर्स असल्यामुळं रिपल्शन होतं. आता नाव सी नेक्स्ट वन इज, टेक अ नेल, प्लेस इट स्टेडी ऑन द टेबल, केप ऑन रबिंग मॅग्नेट ओव्हर इट फ्रॉम वन एंड अप टू द अदर एंड. तर इथं दाखवलेलं आहे तर त्याप्रमाणे काय करायचं, एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे हे काय करायचं आहे, मॅग्नेट फिरवायचं आहे, रब करायचं आहे. असं 7 ते 8 वेळा करायचं. नाव टेक द फ्यू पिन्स नियर टू द नीडल. आता या सुईच्या जवळ काही काय करायचे आहेत, पिन्स जे आहेत ते आणायचे आहेत. इन धिस वे मॅग्नेटिक ऑब्जेक्ट ॲक्वायर्स द मॅग्नेटिझम. अशा प्रकारे कोणताही मॅग्नेटिक जर मटेरियल असेल तर त्याच्यामध्ये काय केलं तर मॅग्नेटिझम जे आहे तर ते शिकवलं जाऊ शकतं. याच्यामध्ये मॅग्नेटिझम ऑफ धिस काइंड इज टेम्पररी अँड इट लास्ट फॉर द शॉर्ट व्हाईल. हे या ऑब्जेक्टमध्ये जे काय हे ॲक्वायर्ड मॅग्नेटिझम आलेलं आहे, म्हणजे आपण इंड्यूस केलेलं आर्टिफिशियल जे काय मॅग्नेटिझम आहे तर त्याचं जे मॅग्नेटिझम आहे तर ते टेम्पररी काळासाठी असतं आणि शॉर्ट व्हाईलसाठी असतं. देन आफ्टर दॅट इज लास्ट. तर त्याच्यानंतर मात्र काय होतं, पूर्णपणे निघून जातं. नाव सी हिअर, ड्युरिंग दिस ॲक्टिव्हिटी सो दॅट द पिन स्टिक्स टू द नेल. पिन जे आहेत तर त्या नेलला काय होतात, चिकटून बसतात. आता नाव स्टॉप द, तर इलेक्ट्रिक करंट याच्यामधला इथं काय केलं बघा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम तयार केलेलं आहे. बॅटरी घेतली आणि त्याला काय केलं, या नेलला कॉईल गुंडाळली आणि त्याच्याजवळ पिन्स आल्यानंतर आपल्याला दिसतं की जेव्हा ह्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतो तर तेव्हा हा जो नेल आहे तर तो ॲज अ मॅग्नेट म्हणून बिहेव करतो. तर ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे तर त्याच्यामध्ये पिन्स जे आहेत तर त्या नेलला चिकटून बसतात. जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तर तो स्टॉप करतो, थांबवतो, तर त्या पिन्स ज्या चिकटलेल्या असतात तर त्या काय होतात, खाली पडतात. सो मॅग्नेटिझम इज प्रोड्यूस्ड इन नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंटमुळे मॅग्नेटिकमध्ये मॅग्नेटिझम जे आहे तर ते तयार करू शकतो आपण. व्हेन इट इज पुट ऑफ द मॅग्नेटिझम व्हॅनिशेस, सच मॅग्नेट इज कॉल्ड ॲज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेट. जेव्हा हा मॅग्नेट काढून घातला जातो तर तेव्हा मात्र मॅग्नेटिझमच्या जे आहे तर ते काय होतं, पूर्णपणे व्हॅनिश होतं, म्हणजे नाहीचं होतं. आणि असे जे मॅग्नेट आहे तर त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेट असं म्हटलं जातं. ओके. नाव इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम हे आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये यूज केलं जातंच. पिन होल्डर्स, डोअर ऑफ द कबर्ड, परमनंट मॅग्नेट्स, याच्यासाठी काय केला तो हा मॅग्नेट जो आहे तर तो यूज केला जातो. दिस इज अबाउट ॲक्टिव्हिटी नंबर 25. नाव ॲक्टिव्हिटी नंबर 26. रेफरन्स फॉर दिस इज द चॅप्टर नंबर 16, युनिवर्स. ऑब्झर्व, मेक यूज ऑफ टेलिस्कोप टू ऑब्झर्व द स्काय ऑन द क्लिअर नाईट विदाउट क्लाउड्स. See here, when you observe the clear sky on the dark night, you will see a smoky white band full of stars spreading
साऊथ इन द स्काय. अशा प्रकारे आपल्याला दिसतं स्काय. तर ही सो दॅट इज द मिल्की वे. याला मिल्की वे असं म्हटलेलं आहे आणि नाव आहे याचं मंदाकिनी. ग्रुप ऑफ इन्युमरेबल स्टार्स अँड देअर प्लॅनेटरी सिस्टीम्स आर टुगेदर नोन ॲज द गॅलेक्सी. मिल्की वे इज द गॅलेक्सी इन विच आवर सोलार सिस्टीम इज लोकेटेड. गॅलेक्सी जी आहे तर ती असंख्य तारे जे आहेत आणि त्यांची प्लॅनेटरी सिस्टीम यांचं मिळून काय होते, गॅलेक्सी तयार होते. मिल्की वे हा त्या गॅलेक्सीमधलाच एक काय आहे. द मिल्की वे इज अ पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप्स ऑफ गॅलेक्सीज. देर आर मेनी सच गॅलेक्सीज इन द युनिवर्स. अशा प्रकारच्या अनेक गॅलेक्सीज आहेत. मिल्की वे इन्क्लूड्स मेनी स्टार्स स्मॉलर दॅन आवर सन ॲज वेल ॲज मेनी अदर दॅट ऑफ thousands of the times bigger. आता ही जी मिल्की वे आहे तर याच्यामध्ये कितीतरी लहान लहान आकाराचे आपल्या सूर्यापेक्षा किंवा त्याच्यापेक्षा मोठ्या आकाराचे हे जे तारे आहेत तर ते इन्क्लूड केलेले आहेत. सो इट ऑल्सो इन्क्लूड्स मेनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज. खगोलीय वस्तू ज्या आहेत इतर काही त्यासुद्धा आहेत. त्याच्यानंतर स्टार क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स नेब्युली हे खूप मोठं काय म्हटलं तर राक्षसी असं 2 ताऱ्यांमधले जी जागा आहे तर त्याला नेबुली असं म्हटलं जातं. क्लाउड्स ऑफ गॅसेस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डेड स्टार्स, न्यूली बॉर्न स्टार्स हे सगळे काय आहेत या गॅलेक्सीमध्ये प्रेझेंट आहेत. सी हिअर द युनिवर्स इंडिकेट्स इन्युमरेबल गॅलेक्सीज, द space between them and also energy. See here spiral, elliptical, barred आणि irregular अशा काय आहेत काही शेप्स आहेत गॅलेक्सीच्या. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सी स्टार्स. देर आर इन्युमरेबल स्टार्स. द टाइप्स ऑफ स्टार्स सी हिअर. सन लाईक स्टार्स सूर्यासारखे असणारे. रेड जायंट हे सूर्यापेक्षा 100 पटींनी काय असतात, मोठे असतात. सुपरनोवा हे जे स्टार आहेत तर ते लार्जर आणि खूप जास्त ब्रायटर असतात आणि रेड कलरचे असतात. त्यांचं टेम्परेचर 3000 to 4000 डिग्री सेल्सिअस असतं आणि हे 100 टाईम जे आहेत तर ते काय असतात, मोठे असतात सूर्यापेक्षा. देन बायनरी ऑफ ट्विन स्टार्स. मोर दॅन हाफ ऑफ द स्टार्स इन द स्काय आर बायनरी स्टार्स. याच्यामध्ये काही असे स्टार्स असतात जे बायनरी स्टार्स असतात, ट्विन स्टार्स असतात. याच्यामध्ये स्टार्स दॅट रिव्हॉल्व अराउंड ईच अदर. तर जे असे काही स्टार्स जे एकमेकांच्या भोवती फिरतात. तर ॲट अ टाईम 3 or 4 स्टार्स रिव्हॉल्व अराउंड द ईच अदर विच हॅव ऑल्सो बीन लोकेटेड. नाव नेक्स्ट सी व्हेरिएबल स्टार्स. द ल्युमिनन्स अँड द शेप ऑफ दी स्टार्स इज नॉट स्टेबल. याच्यामधून बाहेर पडणारा जो प्रकाश आहे तर तो काय स्टेबल नसतो. कॉन्स्टंटली तो काय होतो, कॉन्ट्रॅक्ट आणि एक्सपांड होत असतो. एक्झाम्पल आहे बघा पोलॅरिस म्हणजे पोल स्टार. तर याच्यामध्ये टेम्परेचर जे आहे तर ते इन्क्रीज होत जातं आणि स्टारमधून खूप मोठ्या प्रमाणात एनर्जी आणि ब्रायटर आपल्याला असा हा स्टार दिसतो. नाव सी आवर सोलर सिस्टीम. सोलर सिस्टीम कन्सिस्ट सन, प्लॅनेट्स, ॲस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मटिओर्स. प्लॅनेट्समध्ये मर्क्युरी, व्हेनस, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न कॅन बी इझिली सीन. सूर्य जो आहे तर तो कसा आहे बघा, कलर येलो कलर्ड स्टार आहे हा. टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सिअस तर नियर अबाउट. साईज हा जो आहे तर तो 13 लाख एवढा काय आहे. प्लॅनेट साईज आपला जो अर्थ आहे त्याच्या 13 लाख एवढ्या पृथ्वी बसण्या एवढा ह्यूज असा काय आहे सन आहे. याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो सूर्याकडून किंवा सेलेस्टियल बॉडी जे आहे तर त्याच्याकडून. त्याच्यामुळे काय आहे सनचं ॲप्रॉक्सिमेटली जे डिस्टन्स आहे ॲप्रॉक्सिमेटली त्याची काय आहे डायमीटर जे आहे तर ते 13,92,000 एवढं होऊ शकतं. The sun rotates around its axis while doing so.
It revolves around the center of the Milky Way, taking the solar system along with it. Now see, these are the different planets. First, Mercury. It is the closest to the sun and it is visible at the morning and evening. तर हा सूर्यापासून लांब सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेस दिसतो. इट इज देअर हॅव नंबर ऑफ डिप्रेशन्स, खड्डे आहेत त्याच्यामध्ये, तर हे व्होल्कॅनोमध्ये तयार झालेले आहेत. मर्क्युरी हा फास्टेस्ट मूव्हिंग काय आहे प्लॅनेट आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट व्हीनस. इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार, brightest planet. Then it seen in the sky in the east and it rotates around itself from the east to west and it is the hottest planet. Then earth. On the earth life is present. It is the third planet. No other planets have life on it. Okay, so here see, next one is Mars. It is the fourth planet. Then this Mars contains iron and its color is reddish. कलर रेडिश झालेला आहे आणि म्हणून याला रेड प्लॅनेट असं म्हटलं जातं. हॉटेस्ट लार्जेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टीम ऑलिम्पस मॉन्स हे काय होतं मार्सवर लोकेटेड आहे. नेक्स्ट सी ज्युपिटर. ज्युपिटर इज द लार्जेस्ट काय आहे प्लॅनेट आहे आणि 1397 planets of the size of the earth can be get accommodated in it. 1300-1400 जवळजवळ पृथ्वी बसण्या एवढा मोठा काय आहे हा ज्युपिटर आहे. इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉर्मी प्लॅनेट बिकॉज देर आर द ह्यूज प्लॅन्ट्स occurs frequently on huge storms occurs frequently on it. Then next one see Saturn. It is the sixth planet of the solar system. It is next to only the Jupiter in size. म्हणजे याच्यानंतर जवळजवळ हाच काय आहे मोठा आहे साईजने. याच्यामध्ये पिक्युलर हा प्लॅनेट आहे वैशिष्ट्यपूर्ण बिकॉज इट हॅज अ रिंग्स अराउंड इट. याच्याभोवती रिंग्स आहेत आणि मास जे आहे 95 टाइम्स आहे एवढा आहे पृथ्वीपेक्षा. पण डेन्सिटी खूपच काय त्याची घनता जी आहे तर ती खूपच कमी आहे. समजा जर एखाद्या खूप मोठ्या याच्यापेक्षा मोठ्या समुद्रामध्ये त्याला टाकलं तर तो काय होऊ शकतो त्याच्यामध्ये फ्लोट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट युरेनस. इट इज द 7th प्लॅनेट इन द सोलर. इट कॅनॉट बी सीन विदाउट अ टेलिस्कोप. याला टेलिस्कोपशिवाय हा दिसू शकत नाही. अँड इट इज अ इन्क्लाइंड. हा अतिशय काय झाला इन्क्लाइन झालेला आहे म्हणजे झुकलेला आहे आणि म्हणून याला रोलिंग अलॉंग द ऑर्बिट असं म्हटलं जातं या प्लॅनेटला. याच्यानंतर नेपच्यून. दिस इज द 8th प्लॅनेट ऑफ द सोलर सिस्टीम. सीझन ऑन द नेपच्यून लास्ट फॉर about 41 years. On this planet winds blow with extremely high speed. तर हा काय आहे नेपच्यून आहे. सो दिस इज अबाउट द ॲक्टिव्हिटी नंबर 27. सो कंप्लीट ऑल दीज ॲक्टिव्हिटीज. सो टुडेज फायनल ॲक्टिव्हिटी ही काय आहे सगळ्यात शेवटची ॲक्टिव्हिटी आहे. या सगळ्या 1 to 27 एवढ्या सगळ्याच ॲक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या वहीमध्ये काय करायचे कंप्लीट करून वया पूर्ण करून ठेवायच्या आहेत. नाव सी द एक्सरसाइज ॲक्टिव्हिटी नंबर 24. क्वेश्चन फर्स्ट. मेक अ लिस्ट ऑफ द डिव्हाइसेस इन युअर होम दॅट यूज मॅग्नेट्स. क्वेश्चन 2. आयडेंटिफाय द मॅग्नेटिक अँड नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. क्लासिफाय देम इन फॉलोइंग टेबल. याच्यामध्ये मॅग्नेटिक सबस्टन्स आणि नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्स लिहायचे आहेत. नंतर क्वेश्चन 3 सी. क्वेश्चन 3. राईट द नेम ऑफ द मॅग्नेट गिवन इन द पिक्चर्स अँड फाइंड आउट फ्रॉम द अडल्ट्स वेअर दे आर यूज्ड इन युअर हाऊस अँड राईट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट.
तर मोठ्यांकडून हे कुठल्या प्रकारचे मॅग्नेट जे आहेत ते कुठे यूज केले जातात, तर हे काय करायचं शोधून काढायचं आहे. क्वेश्चन 4, why does this happen? First question, even if the pin holder is held upside down, the pins placed in do not fall down. B, when closing the door of the fridge, it closes automatically at the certain distance and it does not open without a reopening. Write the name of the device shown in the picture and find out where it is used. Activity number 25. Question first, determine the pole of the magnet which is available to you. Create a toy using the properties of the magnet like the attraction and repulsion. See the link below. Do activity. This activity, take a nail, rub the magnet on it from one end to the other. Now write down what will happen if you put nails near to the nail. Question 4, read stories of the scientists. Try some activities accordingly. Choose the different paths while doing activity. See what comes from the experience. Activity 26. Question first, write the answers of the following questions. In which galaxy is our solar system? B question, what is the another name for galaxy? C, write 4 types of galaxies. Question 2, observe the dark night sky. What color stars did you see? Make a note of it in your notebook. Draw picture of clear sky of dark night. Question 4, on the clear dark night, bright pole star appears to the north. Observe it. Question 5, listen to the stories of the stars and planets from your old peoples like grandfather or mother. Question 6, read books about the sky, vision and planets. Activity number 27, write the answers of the following question. How many planets are there in the solar system? Question B, write the names of the internal planets of the solar system. Write the names of the star present at the center of the solar system. Question 3, arrange the following planets in solar system correctly. Earth, Mars, Neptune, Mercury, Saturn, Venus, Uranus, Jupiter and Venus. तर याला काय करायचं आहे, त्यांच्या पूर्ण करेक्ट त्याच्या अरेंजमेंट करायची आहे. क्वेश्चन 3, आयडेंटिफाय हू आय एम. रेड प्लॅनेट लिहायचं, त्याचं नेम. हॉट प्लॅनेट, स्टॉर्मी प्लॅनेट, फास्टेस्ट मूव्हिंग प्लॅनेट, प्लॅनेट हॅव्हिंग लाईफ, रोलिंग प्लॅनेट. यूजिंग द मटेरियल यू कॅन फाइंड इन युअर हाऊस. प्रिपेअर अ मॉडेल ऑफ द सोलर सिस्टीम. हे सगळे क्वेश्चन जे आहेत किंवा ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत तर त्या कंप्लीट करायच्या आहेत.